پنجاب میں مونسون بارشیں اور بھارتی آبی جاریت کے حوالے سے دریائی پانی زمینیں نکلنے لگا۔ مختلف علاقوں میں دریائی کٹاؤ جاری ہے۔ علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں اور حکام کی جانب سے مدد کے منتظر ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی جاری، سلال کے بعد باکھڑا ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا۔ پاکستانی دریاؤں میں سیلابی صورتحال، چناب کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی بڑھ گیا۔ قصور، اوکاڑا، بہاول نگر اور رحیم یار خان کو خطرہ۔ دریائے چناب میں خانکی، قادر آباد اور چنیوٹ پل پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ مرحلہ تریمو، راوی، بلوکی اور سدھنائی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گجرات کے متعدد دیہاتوں میں زمینی کٹاؤ جاری۔ کوٹ نکا، کوٹ غلام، میرا چک اور شیخ پور سمیت متعدد علاقوں میں زمین دریا بر۔ جھنگ میں بھی ریلیں قریبی آبادیوں میں داخل۔ حافظ آباد میں دریائی پٹی کے متعدد دیہات شدید متاثر۔ کئی علاقوں میں دریا تیزی سے زمین کھانے لگا۔ باجرہ، مکئی اور دھان کی فصلیں برباد۔ چنیوٹ کے متعدد دیہاتوں میں بھی تباہی۔ ہیڈ مرالہ سے آنے والے 2.5 لاکھ کیوسک ریلے نے موزہ سانبل سمیت مختلف مقامات پر تباہی مچا دی۔ ادھر دریائے سندھ کے کٹاؤ نے لیا کے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا۔ کروڑ لال عیسن کے نشیبی علاقے سمرا نشیب میں زمینی کٹاؤ سے 2 اسکول ڈوب گئے۔ پسرور میں نالا ڈیگ بکھر گیا۔ بند ٹوٹنے سے زرعی رقبہ زیر آب۔ بستی کنجال کے مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ دریائے راوی میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس کے باعث ننکانہ کے گاؤں وڑائچ میں زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا تیسرا اسپیل جاری ہے۔ آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ PDMA کے مطابق رواں مونسون میں 29 افراد جاں بحق اور 203 زخمی ہوئے ہیں۔ PDMA کے مطابق لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ PDMA نے ہدایت کی ہے کہ مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے، سیاح محتاط رہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن پہلے مرحلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں الیکشن تینوں اضلاع کے 13 حلقوں میں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ متوقع ہے۔ تو میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقے ہیں جہاں ووٹ ڈالا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر عام انتخابات کے حوالے سے پہلے ووٹ سے حتمی نتیجے تک سما کی بھرپور کوریج جاری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن بزرگ ووٹرز بھی پیش نظر آ رہے ہیں، اور بلکہ فواد ہمیں تو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بعض افراد کو تو ویل چیئر پر بھی ووٹ ڈالنے کے لیے لایا گیا۔ آپ دیکھیں کیا حب الوطنی کا زبردست جو جذبہ، جو عزم، جو حوصلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کشمیری عوام جس طریقے سے نکلے ہیں، اور یہ ویجولز دیکھیں فواد، خواتین کتنی بڑی تعداد میں نکلی ہیں صبح سویرے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، حق جو رائے دہی ہے وہ استعمال کرنے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، درست کہا شیرین آپ نے کہ ایک بڑی تعداد ہے، لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو اپنے گھروں سے نکل رہی ہے، اور اپنی تقدیر بدلنے کا اس سے بہتر موقع ان کے پاس نہیں ہے، چونکہ ووٹ کے ذریعے ہی تقدیر بدلی جاتی ہے ایک جمہوری معاشرے میں، اور یہ جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات آج پولنگ ہو رہی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کا، 3 مرحلوں میں یہ مرحلہ مکمل ہوگا۔ آج جو پولنگ ہو رہی ہے وہ میرپور ڈویژن میں ہو رہی ہے جہاں پر 4 حلقے ہیں، بھمبر میں ہو رہی ہے جہاں پر 3 حلقے ہیں، اور کوٹلی میں ہو رہی ہے جہاں پر 6 حلقے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 13 حلقوں میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر آزاد کشمیر انتخابات کی بات کریں تو 53 نشستیں ہیں جن پر پولنگ ہونا ہے۔ تو 3 مرحلوں میں یہ مرحلہ مکمل ہوگا۔ 10 تاریخ یعنی 10 اگست کو یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ آج 27 جولائی سے یہ مرحلہ شروع ہوا ہے، اور صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 بجے پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، اور ابھی 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 8 بجے سے 9 بجے تک اور 9 بجے سے 10 بجے تک پولنگ شروع ہو چکی ہے۔ بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ شیرین آپ بھی بتا رہی تھی کہ چاہے بڑے ہوں چاہے بزرگ ہوں، ہر کوئی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک کثیر تعداد آپ نے جیسا بتایا شیرین کہ خواتین کی بھی ہے، ہم مختلف پولنگ اسٹیشنز پر دیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی حوصلہ افزا بات کی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ بزرگ شہری تو آ رہے ہیں، لیکن بزرگ خواتین بھی اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اپنا حق سمجھتے ہوئے
वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। कितनी लंबी लंबी कतारें कतार है, लगी हुई हैं। लाइनें, और कितने डिसिप्लिन कश्मीरी अवाम नजर आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि खास तौर पे, बल्कि हम ये दोबारा दोहरा भी देते हैं कि शनाख्ती कार्ड आपका लाजमी होना चाहिए आपके साथ। और जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत लंबी कतार है वोटर्स की जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंच रही है, ख़वातीन पहुंच रहे हैं। और एक और फैक्टर फवाद, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद वो भी आड़े नहीं आ रही है। सुहेल रशीद से बात कर लेते हैं। अब सुहेल, आप बताइए, चूँकि इससे पहले भी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मीरपुर हो, भिंबर हो, यहाँ पर मौसम कदरे गर्म होता है, और आज तो हमें ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि आज गर्मी ज़्यादा है। तो कैसा आप हौसला, कैसा आज़म और कैसा जज्बा देख रहे हैं, क्या मोमेंटम है वोटर्स का? देखिए, बड़ा अच्छा मोमेंटम अब तक नज़र आ रहा है। गर्म मौसम की जैसे आपने बात की, मीरपुर डिवीजन अगरचे गर्म है, लेकिन आज मीरपुर शहर में अगर हम बात करें तो साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, क्योंकि 2 रोज़ पहले यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जो सारा दिन तकरीबन जारी रही थी, और कल भी कुछ बादल रहे। इस वक्त मौसम मुकम्मल तौर पर साफ़ है, धूप है, लेकिन वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पर ये ज़रूर शिकायत सामने आई कि पोलिंग का अमल कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ, कुछ वहाँ पर इंतज़ामात में देर लगी, लेकिन अब पोलिंग बगैर किसी रोक टोक के जारी है। यहाँ से हमने मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पर भी बात की, डडियाल में, उसके साथ चकसवारी है, खड़ी शरीफ का हल्का है, मीरपुर ज़िले में ये 4 जो हल्के हैं, इन चारों पे बात की। इसके अलावा जो कोटली के 6 हल्के हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है, जहाँ पर गुज़श्ता रात एक वाक़या भी सामने आया था कि वहाँ पर एक पोलिंग बैग्स के साथ कुछ स्टाफ जो था वो किसी घर में ठहरा हुआ था निजी रहायशगाह पर, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट भी किया गया था बाद में। उसके बाद वहाँ पर भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। कुछ शिकायत उम्मीदवारों की जानिब से की जाती रहती हैं, वो सारे पोलिंग अमल का हिस्सा ज़रूर होता है, लेकिन बिला रोक टोक और पुरअमन तरीके से जारी है। यहाँ पर हमने देखा कि बुजुर्ग शहरी भी पहुँचे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं, ख़वातीन के जो पोलिंग बूथ हैं उन पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा व्हील चेयर पर भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे, अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। अभी तक का मैंने पहले भी बताया था कि एक हेल्दी टर्नआउट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं पोलिंग का अमल शुरू हुए। जो दिन बढ़ेगा इसके साथ मज़ीद वोटर्स भी रुख करेंगे। 5 बजे तक बिला रोक टोक बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं ताकि वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी एहसास करार दिए गए। पोलिंग स्टेशन पर जो एक पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ है उसके बाहर 8 एहलकारों को तैनात किया गया है। इसी तरह जो एहसास तरीन है उन पर इससे ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं, जबकि जो आम पोलिंग स्टेशन हैं उन पर भी जो बेसिकली ज़्यादातर तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। तो जो एंट्री गेट्स हैं उसके बाहर से ही अंदर आने के लिए जो एक रखा गया है, शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई है कि आप दिखाएंगे और फिर साथ आप चेक करेंगे कि आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड भी हो तो वो भी चल जाएगा। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर लेकिन शनाख्ती कार्ड लाज़मी होना चाहिए। सुहेल, साथ ही रहिएगा। और आपने जैसा कि बताया कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गर्मी वाला फैक्टर भी आड़े नहीं आ रहा है। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि वोट की पर्ची से तकदीर के बदलने का सफ़र शुरू हुआ चाहता है, और ये जमहूरी माशरे की एक बड़ी अच्छी अलामत है कि वोट के ज़रिए ही तब्दीली लाई जाती है। कैसा देख रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को? चूँकि हम सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, 2 घंटे हो चुके हैं और बड़े अच्छे माहौल में एक तो पोलिंग का सिलसिला भी जारी है, और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग घरों से भी निकल रहे हैं, उनमें बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। कितना हौसला अफजा है कर्नल साहब ये तमाम तर इक़दाम जो इस वक्त हम कश्मीर में देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे चैनल पर इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। और देखिए, जिस तरीके से आपने देखा पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था हमारे जो बड़े भाई हैं इंडिया, उनकी तरफ से कि जी यहाँ पे एक खुदा न खास्ता बहुत डिस्टर्बेंस है, लोग जो हैं वो स्टेट से मुतनफ़िर हो चुके हैं, और इस तरह की जो झूठी बातें की जा रही थी। आई थिंक आज ये जो आपके विजुअल चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, वो सारे का जवाब है। ये एक ज़ाहिर पॉलिटिकल प्रोसेस है जी, चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही हल होनी चाहिए। अगर कोई इश्यूज हैं, कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेजिस्लेटिव इश्यूज हैं, कोई कहीं पे जेरीमेंडरिंग की ज़रूरत है, कहीं पे हल्कों को चेंज करना है, कहीं पे कुछ सीट्स का मसला है, कहीं पे कोई और ऐसे इश्यूज हैं, डेवलपमेंट को लेके इश्यूज हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर पार्लियामेंट के थ्रू ही होना चाहिए। यही एक डेमोक्रेसी का तरीकाकार है, यही एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है